जल्दी करो यार, और पौधे लगाने हैं। हाँ भाई, ये रहा मेरा। पानी डाल दो, नहीं तो सूख जाएंगे। ठीक है, मैं डालता हूँ। शाबाश दोस्तों, गांव हरा भरा हो जाएगा। चलो यार, स्कूल का मैदान साफ करते हैं। हाँ चलो शुरू करें। बहुत धूल है, जल्दी करो। जल्दी करो यार, सारा कचरा साफ करना है। हाँ बस थोड़ा और बचा है। देखो कितना साफ हो गया। हाँ अब खेलने के लिए अच्छा है। इस प्रकार गांव को एक नया जीवन प्रदान करते हैं। ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 4 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಲ್ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಉಳಿದ ಪಾಠಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಸಹ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಬಾಲ್ ಶಕ್ತಿ ಕಿ ಟೋಲಿ ಗಾಂವ್ ಕಾ ಉದ್ಧಾರ್ ಕೈಸೆ ಕರ್ತಿ ಹೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಲಶಕ್ತಿ ತಂಡವು ಊರಿನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕುತ್ತರ टोली के बालक गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाते हैं, गांव के गड्ढों को मिट्टी से ढांपते हैं, गांव का कचरा एक निश्चित जगह में डालते हैं. इस प्रकार गांव को एक नया जीवन प्रदान करते हैं. ಅಂದರೆ ಟೋಲಿಯ ಬಾಲಕರು ಊರಿನ 4 ಕಡೆಗೆ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಊರಿನಲ್ಲಿರೋ ಕಸನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಗಾಂವ್ ಕೋ ಆದರ್ಶ ಗಾಂವ್ ಕೈಸೆ ಬನಾಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? उत्तर गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने से गांव के गड्ढों को मिट्टी से ढांपकर गांव के कचरे को एक निश्चित जगह पर डालकर और स्कूल के परिसर को स्वच्छ करके गांव को आदर्श गांव बनाया जा सकता है. जल्दी करो यार, सारा कचरा साफ करना है। हाँ बस थोड़ा और बचा है। देखो कितना साफ हो गया। हाँ अब खेलने के लिए अच्छा है। इस प्रकार गांव को एक नया जीवन प्रदान करते हैं. ಊರಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಮೂಲಕ, ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಂದ ಮುಚ್ಚೋ ಮೂಲಕ, ಊರಿನ ಕಸನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಮೂಲಕ, ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಊರನ್ನು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 3ರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಚ್ಚೆ ಗಾಂವ್ ಕೋ ಆದರ್ಶ ಗಾಂವ್ ಕೈಸೆ ಬನಾತೆ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸೇರಿಸ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಬಚ್ಚೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳು ಊರನ್ನು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. बच्चे गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाकर, गांव के गड्ढों को मिट्टी से ढांपकर, गांव के कचरे को एक निश्चित जगह पर डालकर और स्कूल के परिसर को स्वच्छ करके गांव को आदर्श गांव बनाते हैं. नेक्स्ट मॉडल पेपर 4ರಲ್ಲಿ 5000 रुपये मिलने पर मोहन क्या सोचता है. ಬಾಲಶಕ್ತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 5000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಮೋಹನ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ. सरकार की तरफ से बाल शक्ति टोली को 5000 रुपए दिए गए हैं. इस टोली का मुखिया आकर यह राशि स्वीकार करे. धन्यवाद साहब। बहुत बढ़िया. ये रुपए हम प्रधानाध्यापक जी को दे देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। इಲ್ಲಿರೋದು उत्तर. मोहन सोचता है कि ये रुपए हम प्रधानाध्यापक जी को देंगे. ನಾವು ಈ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे. ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
हेडमास्टर जी, ये कवर आपके स्कूल के लिए। धन्यवाद सर। दोबारा का सर। शुक्रिया बेटा। स्टेट लेवल प्रिपरेटरी 1 ಬಾಲ್ ಶಕ್ತಿ ಕಿ ಟೋಲಿ ಗಾಂವ್ ಕೋ ಆದರ್ಶ ಗಾಂವ್ ಕೈಸೆ ಬನಾತಿ ಹೇ, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಬಾಲಶಕ್ತಿ ತಂಡ ಊರನ್ನು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. बाल शक्ति की टोली गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाकर, गांव के गड्ढों को मिट्टी से ढांपकर, गांव के कचरे को एक निश्चित जगह पर डालकर और स्कूल के परिसर को स्वच्छ करके गांव को आदर्श गांव बनाती है. इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है। इन बच्चों की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है। इन सबने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। स्टेट लेवल प्रिपरेटरी 2 कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति टोली की प्रशंसा क्यों की? ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಾಲಶಕ್ತಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಉತ್ತರ, बाल शक्ति टोली ने गांव की नियमित साफ सफाई करके गंदगी को दूर किया. ಬಾಲ ಶಕ್ತಿ ಟೋಲಿ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು? ಟೋಲಿ ಅಂದರೆ ತಂಡ ಊರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಊರಿನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜನ್ನು ಕಸವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿತ್ತು. गांव में पेड़ लगाए और गांव का कूड़ा डालने के लिए निश्चित जगह बनाकर गांव को आदर्श गांव बनाया. ಊರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಊರಿನ ಕಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. इसलिए कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति टोली की ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಲಶಕ್ತಿ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು.